ఓకే, రికార్డింగ్ స్టార్టెడ్. సో మనం అట్లాగైతే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో సేమ్ అట్లాగే టెంప్లెట్ యూజ్ చేసుకుని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మన టెంప్లెట్ ఏంటంటే మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ టెంప్లెట్కి ఇచ్చి టెంప్లెట్ నుంచి మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఆటో స్కేలింగ్ ద్వారా ఆటోమేషన్లో మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎట్లా ఆటో స్కేలింగ్ అంటే సర్వర్స్ పెంచడానికి, సర్వర్ డిక్రీజ్ చేయడానికి. మనం డైరెక్ట్గా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసామనుకో ఆ ఇన్స్టెన్స్ని మనం అటాచ్ చేస్తాం. అట్లా కాకుండా టెంప్లెట్ నుంచి మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాం మనకి అదే రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి మనకి ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. సేమ్ ఒక నాలుగు ఇన్స్టెన్స్ కావాలి, 5 ఇన్స్టెన్స్ కావాలి, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్లో ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ కాన్సెప్ట్ వెళ్దాం ఈరోజు. ఓన్లీ టెంప్లెట్ యూజ్ చేసుకుని ఇన్స్టెన్సెస్ అట్లా క్రియేట్ చేయడం. స్టిక్ ఐపీస్ రిలీజ్ ఐపీ. ఓకే, in the EC2 instance launch template is there. Create launch template. I am giving my demo template and description I am going to give anything means whatever it Venkat or for instance I am going to create anything I am going to give here. For instance I am giving here to create template. And auto scaling I'm not providing the auto scaling, right? So template tags, if you want to give template tags, and source template. If you give the source template, you need to create the source template. If you మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంటే మన సోర్స్ టెంప్లెట్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి సోర్స్ టెంప్లెట్ సేమ్ మనం ఎట్లాగైతే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో సేమ్ అట్లాగే ఏఎంఐ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ టైప్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ T2 మైక్రో ఫ్రీ టైర్. Next instant type T2 micro is selected. Now key pair demo 1 we have already demo 1 key pair right here. See in the downloads demo 1 is there. I am going to select that demo 1 key pair. This is the demo 1 key pair. I am going to select that one. Demo 1 key pair is selected. Now subnet, any default subnet I am going to give here, and availability zone. If you want to give availability zone or no need to give no requirements. Next default VPC, default security group I am going to attach for this. ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో సబ్నెట్ అటాచ్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఒకటి అటాచ్ చేసాం, డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. అండ్ వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ మనకు డిఫాల్ట్ 8GB ఉంటుంది, రైట్? హియర్ 8GB default is selected. If you want to add another volume, here add volume option is there. Add volume option is there if you want to add volume, otherwise I am going with 8GB. So rest of the things is fine. I am going to launch our template. I am going to remove.
మనం వాల్యూమ్ అయితే తీసుకుంటలేదు కాబట్టి నేను అది రిమూవ్ చేసేసాను. Template was created here. If you check the details, template details. So now our task is, from here we are going to launch instance. Here we don't have any instance. See, no instances are there. No instances are there. From template we are going to create one launch instance. Simply click the launch instance, and here I need to select the template. My demo template is selected. It will take some couple of minutes. So for default it is created. What I given default for instance I given, right? So the default is taken. My demo launch template. So see here, default I given for instance name, right? And if you check, everything is selected here. See, default, subnet, key pair, everything is selected, and launch instance. We are going to launch instance from template only. We are not directly creating instance from instance resource. Successfully launched. See, still we are in template. Now we'll check instance here. Just go and refresh. One instance is created with our template. సేమ్ ఇట్లాగే ఆటోమేషన్లో కూడా ఆటో స్కేలింగ్ యూజ్ చేసి టెంప్లెట్ నుంచి ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట. అది నెక్స్ట్ టాపిక్. అది అట్లీస్ట్ 1.5 hour టైం పడుతుంది మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్పడానికి. సో అది ఒకసారి చెప్తాను, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం టెంప్లెట్ నుంచి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ instance first, then after template. Delete template. Template and instance both are deleted now. So here template is deleted and instance also deleted. Shutdowning, it will take some couple of minutes. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? హలో హలో బ్రో, అర్థమైందా? అంటే లాంచ్ టెంప్లెట్ నుంచి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడం. అంటే లాంచ్ టెంప్లెట్ అంటే ఒక టెంప్లెట్ లాగా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం మన రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి. సో టెంప్లెట్ అనేది అట్లాగే ఉంటుంది. ఇంకా మనకి ఈరోజు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాం, డిలీట్ చేసేసాం, మళ్ళీ రేపొద్దున ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం. మనకి మార్నింగ్ 9 o'clockకి వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యింది, 6 o'clockకి ఎండ్ అయిపోయింది. మనకి ఇన్స్టెన్స్ అక్కర్లా, అయిపోయింది, వర్క్ అయిపోయింది, మనం క్లోజ్ చేసేసాం. అట్లాగే పెట్టుకుంటే మనకు బిల్లింగ్ పడుతుంది. అది నేను డిలీట్ చేసేసి సర్వర్ రన్ అవుతుంటే బిల్లింగ్ పడుతుంది. దాన్ని మనం షట్ డౌన్ చేసేసి రేపు కూడా సేమ్ రిక్వైర్మెంట్స్తో మనకి ఒక ఇన్స్టెన్స్ కావాలి. మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక 5 to 10 minutes టైం టేకన్ కదా. ఈ లాంచ్ టెంప్లెట్స్కి వెళ్ళి ఒక క్లిక్ తోటి విత్ ఇన్ 1 minute క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అది కాన్సెప్ట్ మెయిన్.
ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, EBS. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, ఈ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఏంటంటే మనం సర్వర్ వాల్యూమ్, రైట్, మనం ఏదైతే 8 GB ఇస్తున్నామో అది సర్వర్ వాల్యూమ్. సపోజ్ నేను 8 GB తీసుకుంటున్నాం లేదా 10 GB తీసుకున్నాం. విల్ టేక్ హియర్ 10 GB. సో మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సర్వర్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఒక 10 GB ద్వారా. 10 GB ద్వారా సర్వర్ క్రియేట్ చేసి సమ్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. గిట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, maven ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం, ఒక 100 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసాం. మన కోడ్ అంతా ఇట్లలోనే ఉంది. సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి సేమ్ సర్వర్లో. నాకు ఇదే రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఏదైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నామో స్విగ్గీ జొమాటో సేమ్ అట్లా ఉందో అలా 20 ఫైల్స్ మినహాయించి మనకి 80 ఫైల్స్ మనకి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి. అది మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ వాల్యూమ్ని అనదర్ సర్వర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, వాల్యూమ్ని అనదర్ సర్వర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. వితౌట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్. ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ని డిటాచ్ చేసి ఈ వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, సింపుల్గా ఒక క్లారిటీతో చెప్తాను. I have 2 servers. One is in Mumbai, another one is Northern Virginia, NV. Okay, 2 volumes we have. Sorry, 2 instances we have, 2 servers we have. One is in Mumbai, one is in Northern Virginia. మనం ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసామో సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఒక ACT ఇన్స్టెన్స్ అనుకుందాం. ACT instance 1 and this is ACT instance 2. ACT instance 2. మనం ఎప్పుడైతే ACT ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీనికి ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ 8 GB ఇచ్చింది. సేమ్ దీనికి కూడా ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. దీనికి వాల్యూమ్ డిఫాల్ట్గా కాకుండా మనం కస్టమైజ్ చేసి 10 GB ఇచ్చాం. 8 GB 10 GB. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ 8 GBలో నాకు సమ్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో బిఫోర్ ఆ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్యాకేజెస్ అన్నీ చెప్పేసి నాకు ఈ నార్థన్ వర్జీనియాలో కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ వాల్యూమ్ తీసుకొచ్చి దీనికి నార్థన్ వర్జీనియాలోకి అటాచ్ చేస్తాం. ఎట్లా అటాచ్ చేస్తాం? by using
snapshot to copy the volume. స్నాప్షాట్ ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కాపీ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్. స్నాప్షాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్. ఈ స్నాప్షాట్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూమ్ని ఇక్కడికి సేమ్ రీజన్లో కూడా మనం కాపీ చేసుకుని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇంకా బెటర్గా కోసం ముంబై నుంచి నార్థన్ వర్జీనియాకి రిమూవ్ చేసి అక్కడికి అటాచ్ చేస్తాను వాల్యూమ్ని. మనకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ అంతా అక్కడికి తీసుకెళ్తాను అన్నమాట. సర్వర్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఫైల్స్ ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ మనకు ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఎఫ్టీపీ, విన్ఎస్సిపి ఏదో ఒకటి చేసుకుని మనం షేర్ చేయొచ్చు. కానీ నాకు వాల్యూమ్ అంతా దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి, ప్యాకేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. వాల్యూమ్ అన్ని ప్యాకేజెస్ కూడా నేను షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సపోజ్ నాకు ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, ఎస్సిపి కమాండ్ ద్వారా నేను షేర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే విన్ఎస్సిపి కమాండ్ ద్వారా మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్ఎఫ్టీపీ ద్వారా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఫైల్స్ ఫోల్డర్. వాట్ అబౌట్ ప్యాకేజెస్? I need to install again packages there. 100 packages are there. It will take some time. So that's why I am going to copy whole entire volume to another server. Understand? అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే క్రియేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. హలో బ్రో చెప్పు బ్రో, ఇప్పుడు మనం టామ్ క్యాట్ సెటప్ నే ఇంకొక సర్వర్ కి కాపీ చేసుకుంటున్నాం. అంతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక సెటప్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్ఎఫ్టిపి లో కూడా పట్టదు, ఎక్కువ జీబీ ఉంటుంది కాబట్టి. మనకి ఎస్ఎఫ్టీపీలో ఏంటంటే టామ్ క్యాట్ సెటప్ అంటే ప్యాకేజెస్ తీసుకెళ్ళలేం కదా మనం. అదేలే, ఒకవేళ ఒకవేళ ఇంజినిక్స్ 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇంజినిక్స్లో. ఆ ఇంజినిక్స్ సెటప్ అంతా అక్కడ సపోజ్ ఇంజినిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఒక 5 minutes పడుతుంది మహా అయితే. అదంతా సెటప్ అంతా ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. 100 ఫైల్స్ మనకి ఈచ్ 1 GB వచ్చిన 100 GB మనం షేర్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం. మళ్ళా ఏవి ఎక్కడ పాత్ ఉంటే సేమ్ పాత్ లో సేమ్ పాత్ క్రియేట్ చేయాలి, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒక అట్లీస్ట్ 20 minutes అయినా పడుతుంది మనం సెటప్ అంతా మార్చడానికి. ఇదైతే వాల్యూమ్ అయితే మనం విత్ ఇన్ 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes లో కూడా మనకు ఐడియా ఉంది మనకి ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, అట్లా షేర్ చేయాలి. విత్ ఇన్ 1 minute లో షేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇది ఇన్స్టెన్స్ పేరు ఏంటంటే ముంబై వాల్యూమ్ 10. ముంబై వాల్యూమ్ 10 GB. Okay, volume 10 GB I am going to give, and key pair same what we have key pair I am going to give that key pair. Next, everything it is fine. Here 8 GB కాస్తాం, 10 GB ఇద్దాం. నెక్స్ట్ మనకి క్లారిఫికేషన్ ట్యాక్స్ ఇచ్చామంటే మనకు సపరేట్గా వస్తుంది, లేదంటే క్లారిఫికేషన్ కోసం నేను జస్ట్ 8 GB కాస్త 10 GB ఇస్తున్నాను. ఈ 10 GB వాల్యూమ్ని మనం అక్కడికి పట్టుకెళ్తాం. ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఈ ఇన్స్టెన్స్ని కనెక్ట్ చేసి మనం ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. So sudo -i, we are in root user now, install git. At a time I am going to install both packages, maven-y. Sorry, I am not ambient, directly we need to give maven.
So need to give directly maven here. Now check git hyphen version and mvn hyphen version. Two versions came. This is the maven version, Apache maven version. So touch file 1, touch Venkat, sorry, move Venkat. Now mkdir 4 items I created. So now we are going to move. I'm going to copy the volume to another region here. Now we are in Mumbai. So come to check the volume here. So volume 10 GB is there. I am going to detach this volume first. So detach is there and just detach the volume. So already know why it is going to red mark. See, unable to detach. So instance is running, server is running. That's why can't detach. మన సర్వర్ రన్ అవుతున్నప్పుడు డిటాచ్ చేయలేం. Stop the server first. Just stop the server first, then after we'll detach them. మనకు సర్వర్ స్టాప్ అయిన తర్వాత కానీ డిటాచ్ చేయలేం. It is going to stop. సో సర్వర్ గోట్ స్టాప్, సర్వర్ ఆగిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు వాల్యూమ్ని డిటాచ్ చేద్దాం. సర్వర్ స్టాప్. నౌ గో టు వాల్యూమ్. అగైన్ ట్రై టు డిటాచ్. Now successfully detached the volume from the server. Just refresh. Just it is detached only, still it is there. Now డిటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి స్నాప్చాట్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. క్రియేట్ ఏ స్నాప్చాట్. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ డిస్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ ముంబై టు Northern Virginia. We are going to so snapshot was created, successfully created snapshot. Just go and check snapshot. Snapshot is created. Description is from Mumbai to Northern Virginia. Just copy here, sorry, select here actions. Still it is in pending. So completed.
if you'll see here, create volume from snapshot, create image from snapshot, and copy the snapshot. Click the copy the snapshot and see description as usual. I'm giving like this only. And from AP South 1 to US East 1 I am going to give. ఏపీ సౌత్ 1 మనకి ముంబై నుంచి యుఎస్ ఈస్ట్ 1 కాబట్టి యుఎస్ ఈస్ట్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. టైం బేస్డ్ మనకు అక్కర్లా, ఇన్స్క్రిప్షన్ అక్కర్లా. సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ, సింపుల్ వన్ స్టెప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్, రిమూవ్, అదర్వైజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యుఎస్ ఈస్ట్ 1 I selected and simply copy the snapshot. So duplicate. డూప్లికేట్ తీసుకుని నార్థన్ వర్జీనియాకి just click here, Northern Virginia, select. So here snapshot is created, right? This is our snapshot from Mumbai to Northern Virginia. Now ఈ స్నాప్షాట్ని మనం మన సర్వర్కి అటాచ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న సర్వర్కి అటాచ్ చేయాలి. మళ్ళీ మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తే నార్థన్ వర్జీనియా దీనికి ఎలాగ డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేసామో దీనికి డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సేమ్ దీనికి అట్లాగే డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయింది. మనం 10 GB ఇచ్చామో దీనికి డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ నేను 12 ఇచ్చుకుంటాను. 12 GB ఇద్దాం. ఓకే, 12 GB ఇచ్చుకున్నాను. ఈ 12 GB రిమూవ్ చేసి ఇక్కడున్న 10 GBని అటాచ్ చేద్దాం దీనికి నార్థన్ వర్జీనియాలో ఉన్న సర్వర్. ఓకే, నౌ go and create one instance again. Here see Northern Virginia we are going to create. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. So here Northern Virginia instance. That too I am giving some 12 GB here. Right? Same, everything is same, everything. Keep here I am going to select. So here we didn't create key pair, right? So I have already volume key in my downloads in Northern Virginia. మనం నార్థన్ వర్జీనియాకి సపరేట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏ రీజన్కి అయితే రీజన్ సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తే మనకి వాల్యూమ్ కీ ఒకటి ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ వాల్యూమ్ కీ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎడిట్, సేమ్ డిఫాల్ట్ విపిసి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ సబ్నెట్ హియర్ 1B. సబ్నెట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ 1B. మనం అక్కడ కూడా 1Bనే సెలెక్ట్ చేసాం. దాని గురించి నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేది కూడా 1Bనే సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హియర్ 12 GB. జస్ట్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్.
So volume is instance is created. I'm again going to stop this instance to remove ఇన్స్టెన్స్ మనం స్టాప్ చేసాం ఎందుకంటే మనం ఆ వాల్యూమ్ని దీనికి డిటాచ్ చేసి అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్న వాల్యూము స్నాప్షాట్ని అటాచ్ చేయాలి కాబట్టి. So it is stopped. Check here, stopped. Now go to the volume. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏముందంటే ఒకటే వాల్యూమ్ ఉంటుంది. సో ఒకటే వాల్యూమ్ ఉంది, 12 GB ఒకటే వాల్యూమ్ ఉంది. ఈ వాల్యూమ్ ఫస్ట్ డిటాచ్ చేద్దాం. సేమ్ ఇందాక ఏదైతే ప్రాసెస్ చేసామో అట్లాగే ఈ వాల్యూమ్ డిటాచ్ చేసిన తర్వాత మనకి వేరే వాల్యూమ్ అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్న వాల్యూమ్ లేదు, ఇంకా స్నాప్షాట్లోనే ఉంది. స్నాప్షాట్ నుంచి వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ క్లిక్ ద వాల్యూమ్, క్రియేట్ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ స్నాప్షాట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ది సేమ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ డిఫాల్ట్. So from snapshot we created volume. మనం 10 GB వాల్యూమ్, ఓకే, అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్న 10 GB, ఇక్కడ ఉన్నది 12 GB. ఈ వాల్యూమ్ తీసుకెళ్ళి మనం ఇన్స్టెన్స్కి అనేది అటాచ్ చేయాలి. అటాచ్ సెట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ డివైస్. Sorry, the volume is created in 1A, but we created in 1B. I didn't check it properly. So sorry, again I am going to create one. మనం ఏంటంటే అక్కడ 1B 1A క్రియేట్ తెచ్చుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది 1B. ఇక్కడ చూడండి, మనం 12 GB వాల్యూమ్ని 1Bలో క్రియేట్ చేసాం, కానీ మనం అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నది అవైలబిలిటీ జోన్ US 1A. సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టర్మినేట్ దిస్ వన్. సో అది టర్మినేట్ అవుతుంది. ఈలోపు మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ వాల్యూమ్ని సబ్నెట్ మార్చాలి అంతే సింపుల్గా. 1A తెచ్చుకున్నాం కదా, 1Aకి ఇద్దాం. ట్వెల్వ్ GB ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను 14 GB ఇస్తాను. ఓకే, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. హియర్ same key pair, volume key pair is there. I am going to give the volume key pair here. And here check subnet. I am going to attach the subnet 1A. This is 1B. This is, I am going to attach 1A. This is the 1A, right? And rest of the thing is same. Need to change the 14 GB.
So successfully this created. Again same process, we are stopping, detaching and attaching. It is in running state. Just stop the server, wait up to stop. Stopped. Now again come to volume. Just refresh here. 14 GB we need to detach, right? Detach and attach the 10 GB. So 14 GB server name is there, right? Instance 14 GB. Device name, if you want to any partition I'm giving. Device name is any partition I'm giving here, /dev/xdva. Just go on, attach the volume. Now successfully attached. Go to instance, again start the service. Instance server I am going to start. అదే అనికింది నేడమే అలాగా అనికింది నేడమే మిల్లి మీద కూడా వేసాం. So running, just go and connect this server to our command prompt. Server got connected. You are in root user. We didn't install any package. Just check here. And ls, right? మనం ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేసామో అక్కడ ఉన్న ప్యాకేజెస్ అన్నీ మన నార్థన్ వర్జీనియా సర్వర్కి తీసుకొచ్చామన్నమాట వాల్యూమ్ స్నాప్షాట్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా. హలో, అండర్స్టాండ్? సో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గానే ఉంది. మళ్ళా ఒకసారి వీడియో అదంతా రికార్డింగ్ అయితే అవుతుంది. నేను మళ్ళీ చెప్తానులే, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ప్రాసెస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. వీడియో ఉంది ప్రస్తుతానికి. అయితే ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు డౌట్ వచ్చిందని నన్ను అడగండి. మళ్ళీ మనకి వేరే క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు ఒక పాయింట్లో చెప్పాలంటే ఒక సర్వర్లో ఉన్న
జీబీనా కాన్ఫిగరేషన్ డేటానో అంతా ఏదో మనం ఇందులో తీసుకొచ్చేసాం అంతే. ఆ, ముంబై దాంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చి నైజీరియానో ఏదో ఇంకో నార్థన్ వర్జీనియా. దగ్గరున్న సర్వర్లో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ డేటా 8 GB 12 GB అది అదంతా తీసుకొచ్చినాం. ఓకే. ఓకే, సేమ్ నౌ delete process. Each and everything I am going to delete. ఓకే. అట్లా డిలీట్ చేస్తాం బ్యాక్, సేమ్ ఇన్స్టెంట్ డిలీట్ చేస్తాం ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూమ్స్ నార్థన్ వర్జీనియా ఉన్న వాటిని డిలీట్ చేసుకుని తర్వాత సౌత్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ డిలీట్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షట్ డౌన్. ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అన్నీ డిలీట్ చేసుకుంటాను. డిలీట్. మనం పర్మనెంట్గా డిలీట్ చేస్తున్నాం ప్రతి వాల్యూమ్ కూడా. నౌ స్నాప్షాట్. ఇక్కడ ఉన్నాయని డిలీట్ చేసాం. నౌ గో టు ముంబై. ముంబైలో ఫస్ట్ వాల్యూమ్స్ హలో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిలీట్ each and everything in Mumbai region also. Volume deleted. Now snapshot. Each and everything completely we deleted. Okay. 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 I am going to stop recording.